नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। शहर के वड्डे बाजारों में कुछ दुकानदारों ने अपन दुकानां खोलियां, जबकि कुल मिला के ज्यादातर दुकानां बंद रहियां। मोहाली जिले में भी बंद का असर देखने को मिलिया। जलंधर में भी छोटे वड्डे सारे बाजार मुकम्मल बंद रहे और सड़कों पर आवाजाही बहुत घट नजर आई। किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां ते सरकार विचाले 6वें गेड़ दी गलबात भलके। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विरोधी पार्टियां ते खेती कानूनां नूं लैके भरम पैदा करन अते उन्हां नूं भड़काउण दा इल्जाम लगाया है। ते T20 लड़ी दे तीजे ते अंतिम मैच विच अज आस्ट्रेलिया ने भारत नूं 12 दौड़ां दे फर्क नाल हराया। भारत लड़ी ते 2-1 नाल काबज। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। हरियाणा में बंद का बहुता प्रभाव देखने को नहीं मिलिया। सूबे के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ में दुकानां ते सरकारी अदारे खुले रहे और सड़कों पर आवाजाही लगभग आम वांग देखने को मिली। हरियाणा की मिनी राजधानी अखवाए जाने वाले पंचकुला शहर में बंद का कोई भी असर देखने को नहीं मिलिया। शहर में सारे बाजार आम दिनों वांग ही खुले रहे। मंडियां में भी आम दिनों वांग ही कामकाज हो रहा है। इस मौके मंडियां में मौजूद किसानों ने प्रसार भारती को दस्सिया कि बंद करना कोई जरूरी नहीं है और वो भारत बंद के खिलाफ ने। इन्हां किसानों ने शांतिपूर्ण अंदोलन की हमायत की थी। इधर पंजाब में ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में बंद का प्रभाव नजर आया। सड़कों पर ट्रैफिक पहलों के मुकाबले बहुत घट सी और मुख मार्गों से ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ प्रदर्शनकारियों वालों ट्रैफिक ਨੂੰ रोकिया गया, जिस ਨਾਲ लोगों को परेशानियों का सामना करना पिया। सूबे भर में मैडिकल और कुछ होर जरूरी समान ਦੀਆਂ दुकानों ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ बाजार बंद नजर आए। सनअती शहर लुधियाना में भी बंद का व्यापक असर दिखाई देता है। शहर के वड्डे बाजारों में कुछ दुकानदारों ने अपन दुकानां खोलियां, जबकि कुल मिला के ज्यादातर दुकानां बंद रहियां। प्रसार भारती के नुमाइंदे ने दस्सिया कि कई दुकानदार इस बंद तो ना खुश दिखाई देते। उन्हां दा कहना सी कि वो किसानां नाल खड़े ने, पर बंद किसी समस्या का हल नहीं है और सरकार ते किसान जथेबंदियां नाल गलबात राहीं समस्या का हल कढिया जा सकता है। इन्हां लोकां दा कहना सी कि बंद कारण गरीब परिवारां लई रोजी रोटी का प्रबंध करना मुश्किल हो जाता है। कुछ दुकानदार निराश सन कि पहला ही लॉकडाउन कारण उन्हां दे काम ठप हो गए सन अते अजे तक भी वो पैरां ते नहीं खड़े हो पाए ते हुण किसान अंदोलन ते बंद ते उन्हां दे काम नूं बिल्कुल ही ठप कर दिता है। अपना हैगा वा बहुत पिछे जा रहा वा, क्योंकि पहले असी कोरोना जिहड़ी महामारी तो बहुत मुश्किल नाल निकल रहे हैं ते एक हुण फिर उही देश बंद भारत बंद कदी कुछ पर मैं इहदे नाल सहमत नहीं हाँ, क्योंकि इस वेले हर परिवार को बहुत मुश्किल इन्नी महंगाई साल होने के बावजूद भी अपना गुजारा करना बड़ा मुश्किल आ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। मोहाली जिले में भी बंद का असर देखने को मिलिया। जिले के डेराबस्सी, जीरकपुर, मोहाली, खरड़, कुराली और लालड़ू समेत होर शहरों में सवेर तो ही बाजार बंद नजर आए। सिर्फ मैडिकल दुकानां ते कुछ होर एक जरूरी वस्तां दीयां दुकानां खोलियां गईयां। सड़कों ते कुछ निजी मोटर गड्डियां ते सरकारी बसां नूं छड्ड के होर वाहन सड़कों ते इक्का दुक्का नजर आए। इस बंद कारण जिले में जरूरी वस्तां की सप्लाई ठप होकर रह गई। प्रसार भारती के नुमाइंदे ने दस्सिया कि SDM तहसील, बैंक और म्यूनसिपल दफ्तर खुले सन, पर लोग अपने कामां लई नहीं आए। किसान जथेबंदियां के नुमाइंदियां ने मोहाली में कई थाईं सड़कों पर जाम लगाए और मजबूरी वास सड़कों पर आए कई लोगों को बदलवें रस्ते लभने पे। कई थाईं प्रदर्शनकारियों नाल मीडिया के लोग भी उलझते नजर आए। इस दौरान अज बंद के सद्दे कारण प्रशासन और पुलिस वालों कानून ते प्रबंध की स्थिति बहाल रखने लई व्यापक प्रबंध किए गए सन। कई थाईं सड़कों ते पुलिस की नफरी काफ़ी ज्यादा सी। को पता है, खुद भी उनको पता है कि 9 तारीख जो मोदी साहब ने रखी थी
उसमें ही फ़ायदा निकलेगा। और किसान भाइयों को चाहिए था कि हम 9 तारीख को देखते हुए कोई फैसला लेना चाहिए, उनके बाद ही उनको कुछ समझदारी से काम लेना चाहिए। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਪਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਢਿੰਗਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਦਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਾਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋ ਚਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੋ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਹੇਗਾ। ਸਹੀ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਜ਼ ਏ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਨਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 6ਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੋਂ 5 ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਅਤੇ APMC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, MCP, DMK ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 50% ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। पूरा विश्वास है कि ये मसला हल होगा। किसान हमारे हैं और किसान के मन में कोई आशंका है तो दूर करना भी हमारा काम है, हम करेंगे और सफलता से करेंगे, क्योंकि उनको दो ही बातें मुख्य है। उनको चाहिए कि एपीएमसी रहेगी या जाएगी, तो इसका उत्तर साफ है कि एपीएमसी रहेगी। ये दूसरा मुद्दा था उनके मन में कि एमएसपी रहेगी कि नहीं, तो एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਤੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। T20 ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 12 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 3 T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 186 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਥਿਊ ਵੇਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗਲੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ 54 ਅਤੇ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਨੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਤ ਲਈ 187 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ KL ਰਾਹੁਲ ਪਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 85 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂਡਰੂ ਟਾਈ ਹੱਥੋਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਚਲ ਸਵੈਪਸਨ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ ਵਿਕਟ 20 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੋਰ ਤੇ ਐਡਮ ਜ਼ੰਪਾ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਦੂਲ ਠਾਕੁਰ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ 7 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 174 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੱਥੋਂ 12 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਤੇ ਜ਼ਨਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।